maratonijuoksukilpailut, siis Puskin Leningradin 30 kilometrin. Me olen monta kertaa osallistunut niihin kilpailuihin ja saavuttanut aika hyviä tuloksia. Ja muissa tässä omassa kaupungissa Puskinissa me on aina edistynyt hyvin veteraanikilpailuissa. Aina mulla on ollut ensimmäinen paikka. Сейчас, Миша, ну давай, расшевелись, мой маленький, на, Тофик, на, Тофик, ну давай. Ой, ты мой ладенький, ты мой хороший, мальчик мой. Ой, ты мой, поjan poika tuli vieraksi. Nimensä on Maksim. On Maksim k nám pribol. Kiitos. Ennen vallankumousta Pietarissa asuneen ja sieltä toimineen Vladimir Iljits Leninin yhteydet Suomeen tuona aikana olivat vahvat. Lenin joutui useasti pakenemaan vastustajiaan Suomeen ja täältä edelleen Ruotsiin. Vuonna 1917 Pietarissa tapahtui lokakuun sosialistinen vallankumous, jonka tuloksena syntyi maailman ensimmäinen työläisten ja talonpoikkain valtio. Leningradin Suomen rautatieasemalla on veturi, jolla Lenin pakeni Pietarista Suomeen. Suomen luokkasodan jälkeen 1918 Suomesta muutti Pietariin paljon poliittisia pakolaisia. Система пожарной и охраны сигнализации. Технологически, ну там они... Ну, можно вписать тут. Еще написаться по бумажке. Хочу немного рассказать о семье отца, твоего дедушки. Вскоре после революции они приехали в Советский Союз вместе со всей семьей. Дед был коммунист, ему очень хотелось увидеть новую жизнь и самому поучаствовать в ней. Ну и приехал он вместе с детьми. У твоего дедушки было 2 брата. Работал он на стекольном заводе в Толмачево. А когда подросли дети, твой дед и 2 братьев, переехали в Ленинград. Они здесь учились. Отец закончил артиллерийское училище, потом институт электротехнический, работал на Кировском заводе. Потом началась война, самое страшное время. Мы уехали отдыхать
Мы уехали в мае, а война началась в июне, как ты знаешь. Уехали налегке, как уезжают летом обычно. И никто не знал о том, какой страшный отдых у нас начнется. Началась война. Немцы заняли Белоруссию очень быстро. Назад вернуться нам не удалось. Я очень хорошо помню эпизод, как мы сидели на вокзале около палисадника с желтыми астрами. Поезда проходили мимо, переполненные. На крышах вагонов ехали солдаты, везли боеприпасы, оружие. И, конечно, никто нас не посадил в поезд, хотя мы там пробыли неделю и ночевали там же. Нам пришлось вернуться в деревню к бабушке, которая хотела уезжать в Ленинград вместе с нами после лета, потому дом был пустой. Это было страшное время, очень страшное. Отец был коммунист. Об этом знали все в деревне, где мы остались отдыхать. Это было страшно, потому что всех родственников коммунистов расстреливали или угоняли в Германию. Матери было очень сложно. Но, тем не менее, к ней шли партизаны из леса, спрашивали о том, сколько немцев прошло через деревню, когда. И однажды был такой тяжелый случай, когда к ней подослали ложных партизанов, полицаев в белых полушубках. А на следующий день уже были известны немцы всем домам, где партизан хорошо приняли. И все те семьи, которые приняли партизан и накормили, и разговаривали с ним, согнали в один дом вместе с детьми и подожгли. К счастью, к нашему, у мамы действительно были партизаны. Но долгое время пришлось ей скрываться в лесу, а нам маленькие еще были, бегали мы, искали, плакали, кричали: «Мама, где ты?» И не знали даже, где ее найти. Время было тяжелое и голодное, есть было нечего. Пекли нам лепешки из клевера. Это было самое вкусное летом. А зимой того хуже. Совсем было нечего есть. И поделиться с соседям тоже нечего было. Ну и, конечно, хотелось домой, в Ленинград. Вспоминался дом. И казалось, что здесь все прекрасно. Но затем мы вернулись. Это в 1944 году произошло. Мы вернулись в Ленинград, когда он еще был темным, неосвещенным. Окна заклеенные от взрывов, бомб, чтобы не разбились стекла. Разрушения невероятные. Он показался мне тогда мертвым городом. Мы вышли вечером на вокзал, шли по улицам. Город был мертвый. Такое впечатление, как будто бы людей нет. Мрачно все вокруг. А когда мы приехали домой в комнату, она казалась совсем нежилой, неживой, холодной. Квартира наша была занята людьми, которым негде было жить. И нам осталась только одна комната, но мы об этом не думали. Оборона Ленинграда.
Вот здесь представлены, вы видите мои снимки. Я был военным фотокорреспондентом ТАСС всю войну. Всю блокаду пробовал в Ленинграде. Сам я ленинградец, коренной, и всю жизнь прожил и живу в Ленинграде. Ну, вот мне удалось во время блокады снять много памятных вещей по Ленинграду. В частности, блокада была, значит, Ленинград ощетинился всеми средствами, имеющимися в Ленинграде. Вот, например, этот снимок Надолбы, это на окраине города Ленинграда, танки не пройдут здесь уж. Вот такими снарядами немцы бросали по Ленинграду. Трудностей было много, было холодно, было голодно. Ночевали где попало. И поесть, честно говоря, не всегда удавалось. Не всегда удавалось. Полуголодными уходили. На пути на фронт мне приходилось идти, естественно, вот как я говорил, и пешком. Попадалось много ленинградцев, идущих еле-еле. Тут же на улицах падающих. Провозились мимо санки уже с мертвыми телами. Это типичная картина Ленинграда была. Вот это типичная фотография ленинградца тех времен. Вот этот паёк, 125 грамм хлеба. Leningradin piiritys kesti 900 päivää ja sen aikana menehtyi satoja tuhansia kaupunkilaisia. Syntynyt olen Leningradin alueella. Koulussa olin opiskellut Hatsinassa ja 41. vuotena keskikoulun olin lopettanut. Ja elokuun 12. päivänä 1941. vuotena otettiin armeijaan, mutta nuorisella on halu tehdä mahdollisimman paljon. Ja sitten vuotena 1942 vapaaehtoisena olin lähtenyt partisaanien joukkoon. Ensimmäiseksi olin sotamiehenä, sitten olin konekiväärin joukon komentaja, sitten olin puoluetyöntekijänä. Partisaanijoukossa meillä oli lähellä 2000 sotilasta ja monia kansallisuuksia, myös paljon suomalaisia. Me siinä ajassa, kun olimme siellä partisaanijoukossa, olemme tuhonnut kasarmialueita, rautatieasemia, rautatiesiltoja, maantien siltoja, rautatiekiiskoja, puhelinlinjoja, autokolonnia ja tavaravaunuja. Täytettyämme nämä tehtävät menetimme useita tovereita täällä Leningradin alueella, missä meidän partisaanijoukko oli taistelemaan Saksan joukkolojen kanssa. Ja siitä työstä johtuen, mitä me teimme saksalaisten valtaimilla alueilla, olimme
saavuttaneet neuvostovallan siellä. Хранит наша память те грозные годы, чудовищно трудные версты войны, бои и сражения за нашу свободу, за счастье народа и счастье страны. Как трудно порою солдату бывало на этом опасном, нелегком пути. Желание не раз у него возникало, чтоб только на миг, но уйти от войны. Пусть только на миг, на одно лишь мгновение, воздух без запаха гари вдохнуть, прийти бы домой и, забыв все волнения, после долгой дороги чуть-чуть отдохнуть. Обнять бы родных, посидеть бы все вместе, прижаться бы вновь к материнской груди и сказать, как не раз говорили мы в детстве: я, мама, устал, ты меня не буди. Не даны были эти мгновения солдату. Он должен шагать по дорогам войны. Он должен дойти и дойдет до Рейхстага, спасая весь мир от фашистской чумы. Нелегко нам даются наши мирные будни. Мы трудом укрепляем отчизну свою, чтобы юность не знала бы грома орудий. И лишь по фильмам и книгам бы знала войну. Пусть смех раздается, пусть учатся, любят, трудятся, в счастье живут, но жертв принесенных пусть не забудут и славу отчизны родной берегут. А память лучшей всем павшим героям, всем, кто не вернулся с войны, наше счастье сегодня и радость сегодня, и чистое, mирное небо страны. Tämä on kaikki, mitä minä halusin kertoa. Se on tässä kaikki kerrottu. Leningrad on tänä päivänä Neuvostoliiton huomattavimpia kulttuuri- ja teollisuuskeskuksia. Siellä on lisäksi maan suurin satama ja se on maan vilkkaimpia rautatie- ja maantiesolmukohtia. Покорив простор широт, мира даль деля на мили, жизни даль деля на вахты, держат курс согласно фракту в порт, в порт. Море, море, мир бездонный, пенный шелест, волн прибрежных. Над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори, нашей юности надежды. Моряку даны с рождения. Mä olen syntynyt Leningradissa vuotena 1921. Minun vanhempani olivat suomalaisia. Isä oli fysiikan opettaja ja äiti oli kirjallisuuden opettaja. Hän opetti suomalaisessa koulussa. Leningradissa oli silloin suomalainen koulu. Silloin Leningrad oli
paljon pienempi kuin se on nyt. Silloin oli vielä elossa minun mummoni ja hän puhui aina kotona suomea ja siksi minä puhuin myös lapsuudesta alkaen suomea ja venäjää. Kesällä mä asuin Toksavassa tai lähellä Toksavaa. Siellä mummolla oli talo ja siellä oli myös oikein hauska. Minusta tuntui, että kesät olivat silloin aina oikein lämmit ja kuivat. Aina olivat oikein hyvät säät ja voi leikkiä aamusta iltaan. Ja siellä asui paljon suomalaisia. Se oli sellainen suomalainen kylä niin, että minun ystävät olivat myös suomalaisia lapsia ja minä puhuin silloin suomea. Kun minä menin jo vuosien kuluttua menin eläkkeelle, niin minä aloitin oikein paljon työskentellä ja kirjoitin suomen kirjallisuudesta ja käännän nyt suomen kirjallisuudesta ja olen mennyt kirjailijaliittoon ja tässä on käännöksiä, joita minä olen tehnyt. Tässä on Jotunin arkielämä, se on sellainen pieni romaani, jota minä oikein suurella innostuksella käänsin. Ja tässä kirjassa taitaa olla Toivo Pekkasen Ihmisten kevät. Se on myös jo yksi minusta oikein miellyttävä kirja. Ja tässä on myös Aino Kallaksen muutama novelli, jota minä olen myös kääntänyt. Ja Aino Kallasta minä tahtoisin vielä kääntää enemmän ja ehkä joskus käännänkin. Te asutte tässä Nevan rannalla tällä hetkellä. Joo. Mitä Leningradin kaupunkina teille merkitsi? No tämä merkitsee niin paljon, että minä en voisi tästä mihinkään muuttaa. Tässä on oikein kaunis näky. Ja tässä, missä nyt on meidän talot, tässä olivat sellaiset puutalot, joissa asuivat Pietarin rakentajat, ne mestarit, jotka rakensivat Pietaria. Ja kun tässä vastapäätä on Rastrellin Smolny-kirkko, niin se on myös oikein, se koristaa myös tätä paikkaa. Minun mielestäni se Smolny-kirkko, se on kaikkein kauniimpi rakennus koko meidän kaupungissa. Мы все спешим за чудесами, но нет чудесней ничего, чем та земля под небесами, где крыша дома твоего, где крыша дома твоего. И если вдруг тебе взгрустнется, то грусть не значит ничего, когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дома твоего, есть крыша дома твоего. Миг огорчения любые, и
исчезнут все до одного. Лишь вспомнишь звезды голубые над крышей. Monet suomalaiset ovat nykyään vähintäänkin kulkeneet Leningradin kautta matkustaessaan muualle Neuvostoliittoon, ja itse kaupunkiin tutustuu vuosittain enemmän suomalaisia kuin mihinkään muuhun kohteeseen Neuvostoliitossa. Oletteko te ensimmäistä kertaa Leningradissa? Minä olen 3. kertaa. Mä olen ensimmäistä kertaa. No milloinka te kävitte ensimmäisen kerran? Onko siitä kauan? Se oli joskus lähempänä 60-lukua. Siis olisikohan 58 tai niillä main. Minkälainen tämä kaupunki oli silloin? No kaupunki oli olevina niin kuin paljon hiljaisempi semmoinen ja jollakin lailla vielä sodan jäljet näkyy ja oli kaikilla lailla sellainen ankeampi tunnelma. Mutta matkalaiset pidettiin hyvin kyllä silloinkin ja Europeska ja hotellissa asuttiin. Ja... Millä tavalla sodan jäljet silloin näkyvät? No esimerkiksi siellä kun ajettiin Pietarhoviin, niin siellä oli semmoisia palatsia, joita entisöitiin ja Pietarhovin palatsia entisöitiin vielä silloin, ei sinnekään sisälle päästy ollenkaan silloin. No miltä tämä ensikertalaisesta näyttää tämä kaupunki? On ihana upeita noi talot ja noi värit taloissa, ne on niin ihana. Ne on kuin taideteoksia. Ja tämä kaupungin väljyys, tämä ihastuttaa. Mitä te tiesitte aikaisemmin ennen tänne tuloa kaupungin historiasta? No en oikeastaan paljon muuta, minkä televisiossa näin. Että en minä ole sen paremmin tutustunut. Tiedättekö esimerkiksi, että täällä asuu paljon suomalaisia? Kyllä. Joo, olen kuullut, että opiskelijoitakin on täällä opiskelemassa. Ja täällä on suomalaiset ollut kai rakentamassa myöskin. Olen turistin opas Inkerilla Perje ja opasta Leningradissa suomalaisia melkein 20 vuotta. Minä olen syntynyt Leningradissa. Minun vanhemmat ovat asuneet täällä koko elämänsä, mutta sodan aikana taloni paloi. Se ei säilynyt sodan jälkeen ja minä ja perheeni asuimme sodan jälkeen Karjalassa. Sieltä me palattiin tänne Leningradiin noin 25 vuotta sitten Leningradiin ja täällä minä olin ensiksi saksan kielen opettajana koulussa ja sitten minä muutin työn ja olen inturistin palveluksessa melkein 20 vuotta. Opasta Leningradissa on erittäin mielenkiintoista. Kaupunkimme on kaunis, kaupunkissamme on paljon nähtävyyksiä. On aina hauska palata matkan jälkeen Leningradiin ja tulla palatsi-aukiolle, tulla Vasilisaarelle. Ja Leningradissa on paljon museoita, täällä on kuuluisa Eremitaasi ja joskus harmittaa, kun suomalaisten keskuudessa löytyy semmoisia, jotka eivät huomaa tätä kauneutta, eivätkä halua nähdä mitään ja kuulla mistään. Se on meidän työmme varjopuolia. Minun perheessäni puhuttiin suomen kieltä ja siitä se minun kielitaitoni onkin kotoisin. Mutta minä olen lukenut kieltä myöskin kursseilla ja opettajakorkeakoulussa. Meillä oli semmoinen kerho, jossa harrastettiin myöskin suomen kieltä. Suomalaiset, jotka tulevat tänne Leningradiin, tietää aika paljon kaupungista. Ja niiden suomalaisten määrä, jotka ovat käyneet monta kertaa Leningradissa vuosivuodelta kasvaa. Että suomalaisia kiinnostaa uusi kaupunkin nykypäiväinen elämä ja se ilahduttaa meitä oppaita. Tänään Leningrad on Neuvostoliiton toiseksi suurin kaupunki, jonka asukasluku on suurempi kuin Suomen. Suomalaissyntyisiä heidän joukossaan on muutama tuhat. Luku on huomattavasti suurempi, jos otetaan huomioon suomalaiset työntekijät, opiskelijat ja turistit.
Olen Anna Denisov. Olen töissä Leningradin Finnerin toimistossa. Olen tullut tänne Leningradin Moskovan kautta, jossa olin melkein 3 vuotta. Leningradissa nyt olen ollut noin suurin piirtein 1,5 vuotta ja olen viihtynyt täällä todella hyvin. Leningrad on kaunis kaupunkina. Paljon kanavia, siltoja, museoita. Ja Leningradin mielestäni pitäisi katsoa nimenomaan kävellen, kiertäen kaupunkia rauhallisesti kameran kanssa. Me olemme siinä onnellisessa asemassa, että me täällä asuvana voimme asua tavallisissa taloissa. Se asuu myös neuvostoliittolaisia. Voimme tutustua niin ihmisiin kuin olosuhteisiinkin, tietysti parhaiten maan sisältä. Toimistomme henkilökunta asuu Vasilisaarella, joka on mielestäni Leningradin keskustan lähellä olevista kauniimmista kaupungin osista. Se sepä, joka on lähempää keskustaa, on kaunis, se on historiallinen, siellä on muun muassa yliopisto. Ja vieressämme on hotelli Privaltiiskaja, jossa voimme aina käydä, jos näin haluamme. Työpaikallani joudun päivittäin olemaan tekemisissä niin amerikkalaisten kuin ennen kaikkea myös suomalaisten turistien kanssa, joiden lukumäärä on Leningradissa vuosittain varmaankin kasvamaan päin. Olen viihtynyt hyvin ja en ole katunut sitä, että olen tullut tänne. Ja olen iloinen, että minulla on yleensä tullut mahdollisuus asua ja asua pitempään ennen kaikkea Leningradissa. Varjossa näin, kuljet Nevan rantaa vierelläin. Ilta kaunis vaan päättyy suudelmaan, hymyillen näkee sen katson maisemaa, häipyy mutkan taa.